Distinguished guests of the dais. Uh, I try to be as brief as possible because I have the screening of my film at 6 o'clock. I need to leave the dais by 5:30. Um, the subject that was selected is profound and it's quite profound and we need to discuss about it in great detail. The subject can be approached from three different corners. Probably, let's see, which are the three different aspects. One is that it can be a kind of a philosophical question: what is realism? What is reality? What is the relationship between this? How do we reflect on those things? That's a philosophical test, because you see, we are all children of Rashomon, and we know what is realism. There's nothing called realism. Realism is, varies from person to person. So we can actually question the very notion of the real. So that is philosophical question. If you look at our own tradition, like Shankaracharya, who said Jagan Mithya, Brahma Satya. So what is Mithya? How can Jagat be Mithya? So when we start questioning that, then we found a different approach to filmmaking altogether. Then comes the second one, which is purely aesthetic. What is that is to the second term, the cinema. What is cinema? How do we capture the real? And if you look at the cinema history from Hugo Monsterberg to Deluge, every 10 years or 5 years, once this one of cinema has been redefined. Our approach, the approach to image, approach to representation. So every time, they approach it in different way. Like say, for example, Eisenstein talked about previous to Eisenstein, they were all talking about just representing the real. Eisenstein said that should not be the priority of the filmmaker. The synthesizing of the image should be priority. And later, post Baza Indian state, they questioned that very notion itself. So reality should not be touched. It is too sacred. So one should only reflect the reality. And then comes, of course, the Deluge, who said the real element of cinema is not even visuals, it's time, is it? So the approach to time and how do we do that, that is cinema itself. So the definition of cinema as per the aesthetic standards is varying from year to year, decades to decades. I'm sure the organizers do not want this angle to be taken up because that becomes purely philosophical or aesthetics. Cinema can also be the present situation can also be looked at as a socio-political situation. How the cinema is responding, how the audience are receiving the cinema. India is always a horizontally divided country. There are fissures which are horizontal on the lines of caste earlier. In the last 20 years, India has developed vertical fissures. The challenge for the new filmmaker working in new millennium is that how do we address this question? What are these vertical fissures? We have various divides which are vertical: urban, rural, material and ideal, market versus pure aesthetics, entertainment versus enlightenment, manipulating through images to open ending so that people could devour the film the way they want. And the final, of course, devote bhaktas to critical insiders. Why I'm saying is that urban-rural divide is not as simple as how it used to be in the 20th century.
our approach not only to cinema, to art itself has changed considerably because we started foregrounding certain things as the real India, the real situation, and pushing certain things backward. That's why I always use in my discussion visible India and invisible India. We never refer to invisible India, but we always talk about visible India. That is actually the creation of the divide between urban and the rural. Why I'm saying is that, recently, just 5 years back, a young boy asked me, why don't you make films about us? I asked him, what do you mean by us? He said, films about our time. I said, all my films are talking about contemporary issues, whether it is Kalpa, Hasina, or Gatashraddha, or Dvipa, Tavarana Kate, or even, this Kurma. Then I realized what he means by us is the urban issues. These are all, all my films talk about village problems, it's a problem in the rural India. So they don't want that. How do we tell these people that rural India is as important as urban India? And that becomes a real stumbling block. One of the major hurdles that we face today is how to convince these people that this is also India. And it's not India of the past, it's the India of the present. And this is the conditions prevail even today. So this is the one divide. The second divide is very important again. It is about material and the ideal. The loss of idealism that we see in the post-globalized world has led to arts being used as a tool for material gains. Today, you must have noticed that every discourse on cinema verges on that box office collection. A film is a great film because it has collected 10 times its investment. Earlier, none of the major works were ever discussed on these lines. They were purely discussed on its content and its philosophy and its politics. Today, you don't ever bother about the politics. Even if they are very dangerous to the society, you don't talk about it. So we need to understand that and then counter it. The third is another, in every medium they keep using entertainment. Cinema is for the entertainment. In that process, we don't even question what does one mean by entertainment. Do we numbing the sensation? Do we call numbing the sensation, numbing our decisive power as entertainment? Or should we call that as enlightenment? The purpose of cinema, purpose of art is enlightenment. More than that, of course, then now today's cinema is basically, the people who are working in cinema spends more of time, most of their time to understand how to manipulate the audience. If you look at the aesthetics of cinema, there's a great debate on how not to manipulate. From Bazaing up to the later, all the theoreticians say you should give the audience a kind of a freedom so that he can evolve his own meaning, his own response to the film. That is not allowed at all today. It's actually manipulation that becomes important. And final is the one, before 70s, 60s, 70s, the art was looked at it as a kind of a creative. So we look for critical insiders. They're not outsiders. At the same time, they're not andhbhaktas. They're part of the system, but they always take a kind of a healthy interaction with the society. The problem today is that if you take that kind of a visual, if you take that kind of a stand, you are totally marginalized because they think it's not today's. So the question now arises, how do we connect
the real to the cinema. If you do not want to question what is imposed as real, then you are bracketed as somebody who opposes the mainstream. The main ideology of the popular this one's considered uh, majoritarian views are considered to be sacred, which was never the earlier thing. So that's why for a creator now it's become a challenge. How do we do that? Because it's nothing related to 2000 alone, 2000 onwards alone. There is a book, I don't remember the title of the book. There were all the major politicians who worked for the freedom movement were interviewed about vis-a-vis the relationship. Gandhiji was interviewed, Nehru was there, Rajaji was there, Patel was there, K.C. Pant was there, and even some, people like Siddharth Shankar, they were all there. Barring Nehru, everyone thought the cinema should be used for political propaganda, which is not only in India, even if some of the advanced countries, they think the purpose of cinema is to use it for political propaganda. Yesterday I saw a film about Parashunov, was deeply disturbed because a major artist like Parashunov was tortured because he doesn't follow the main ideology of the main this one. So that is now the challenge. How do we take it? Because this is today, cinema is totally controlled by the market. The second thing is totally controlled by one kind of ideology. If you doubt that, if you don't agree with that, they immediately try to blacklist the film. And third, if you this one nation, one identity kind of thing, the arts from the other religions are totally neglected. What do we do now? That is the change, and that is actually the challenge for us. So I have many such problems. I can quote 100 problems, but I don't have the answers. The problem is now we need to find answers. How do we find answers? We can take inspiration from the neighboring countries or probably from the European countries where something like serious cinema has always been supported by the government. Like in Israel, Daniel, what is his name? That important director whom we gave him the Lifetime Achievement Award. He once said, there are no film theaters in Israel, but they make films because the channels are asked to, fund films. So government puts pressure on the channels to support films, which happened in Marathi for some time, and that was also the reason why Marathi cinema suddenly took a big boom. That's one way of channelizing today's, addressing today's section. Second is actually it was there earlier and has been done by that. NFDC was funding these kind of films, and they also wanted to take up the film for distribution. How did they get the funding for that? That was the days when films were being shot on Rostock, and Rostock we were importing, and the government put a ban on direct import. They had to route it through NFDC, and whatever they got, the additional this one, they send it to film production and film distribution. That's another way of doing it. Today also, the government of India is thinking of starting its own channel called Waves. That in Goa International Film Festival, they announced it. That's another possibility. In one way, the government of the Doordarshan program, the Sunday screening, helped India to unite because people sitting here could see films made in Assam, and people sitting in Assam could see films made in South Indian languages. That is in one way of integrating the country. So that should be imposed. In the sense,
you should, because a government of India collects huge money as taxes and the octroys and other things from the government, from the film fraternity. Keep a certain portion of it and channelize back to cinema in terms of creating its own infrastructure purely meant for good cinema. Kerala has plans to do that. I don't know how efficient they are. They are planning their own network of distributing offbeat films, but that is only. But my one problem is we very often I have a reservation about involving government in any such activity because every government comes with its own hidden agenda. If the filmmaker has to be totally independent, that could be a kind of a catch, wherein if you don't allow, then that kind of films are not allowed. It happened in the history of cinema. Tarkovsky, Eisenstein, Parvazhanov, and many, many such Iranian filmmakers. How do we uh, take the help from the government yet not subscribe to the ideology of the government? So today, we know independent expression is being slowly curtailed. If you have certain subject, even government of India is thinking of a censorship to pre-censor the scripts. If that happens, then it's much more difficult. Then we have to be like, Tarkovsky, submit a script which nobody understands, and then, make a film. And it's only after the film is made, then they realize it is the film. Then they try to ban it, and because of the international, not everybody gets that kind of international support. Like in that yesterday's film, when Parashanov was put into jail, people like Godard, Scorsese, and all these people, Salini, supported him. But I don't think that is possible in India. So we need to, these are all some of the solutions, but we also have to think how to keep governments interfere in this kind of a funding problem. So the coming years, I know if things do not change, it is really, really going to be very difficult for the independent filmmaker to voice his or her own feelings, his or her own, insights. So we need to collectively sit together and think of some possible ways through which we can, find a way out. So as I told you earlier, I can only list out the problems and I don't have the answers. It's for film societies and film federations and uh, film industry people to sit together and the critics and sort out what else can be done to keep the spirit of cinema, independent cinema alive. So thank you. Thank you very much, sir, for delivering your address, and it's always very insightful and very educative to hear your thoughts on cinema. Quickly moving ahead, sir also has a screening of Gata Shraddha today, the restored version, at 6 o'clock. But before that, I would like to ask Subroto Berua to please express his thoughts on today's subject. Hello. Thanks, Sachin, and Girishji, Josephji. I think couple of things that we've been talking about before coming to Kerala. We were in Girishji and I. We were in the jury in Kolkata Film Festival, and some of the things that we have seen there. There are certain issues. The issues are primarily about the challenges of diverse media that the audience is exposed to. The other issue also is about film education. Think about this. Examine the number of IITs, IIMs that you have in the country today. Examine the number of FTI campus, NSD campuses. Okay, and why should that be so? We also need to pose those questions because I will be going in the vein of Girishji. I have a lot of questions, some thoughts that we see all around us, but I think some of these solutions or road ahead needs to come through consultation and wide conversations that need to happen in sustaining independent cinema in the subcontinent.
The other thing, if you were to look at, is the November elections in America, the impact that it's going to have over the next 4 years. Trump's first presidency was about post-truth, right? The second presidency is going to be about the agenda of Musk and what he's going to do in terms of determining what kind of liberal democracy will survive, right? And in India, 3 days ago, there was the interview that Ram Madhav did on The Hindu, where he talked about what is going to happen in the world in the second presidency of Trump. He is very clear. Number one, liberal democracies in Europe are going to be under threat. If that is a reality, some of the films that we have seen here in this festival here in Calcutta, a lot of interesting films are funded by the Germans, by the French. Imagine Marine Le Pen comes to power in France, right? Some of those funding is going to be an illusion. Now, where do you find films that is true to the ground, true to what is happening with the people? Think about Manipur, okay? I don't know how much theatrical exhibition is possible in Manipur today, starting in the last 16 months. Haubam's film, Joseph's Son, we screened it here, we screened it in our film society in Bhubaneswar, but I don't think the film has been screened in Manipur. Think about Ladakh. There is a filmmaker who's making film out in Ladakh, but there are no theaters in Ladakh, right? So when filmmakers manage to do work despite all the obstacles, where is the distribution, right? And if distribution is controlled by industry interests, right? How do you shake that up? The third element also is about, the kind of film festival that you've seen in the country. With a country of this size and scale, you have 3 or 4 film festivals that you can talk about, right? The question also is, this is my last point. The question is, where is the Sundance Film Festival in India? Where is the Indian Robert Redford? I hear in South India, some of the actors are floating their own political parties. If you were to do the arithmetic back of the envelope calculation, I don't think it will need a lot of investment to run a radical film festival in India, supported by people from the industry, which can be truly independent, supporting new ideas, new films from across the subcontinent. Thank you. Thank you very much. That was Subrata Berua expressing his thoughts. He's very closely associated with film societies and also with the Bhubaneswar Film Festival. I'd like to request now Mr. V.K. Joseph, whom I'm sure you all know very well. For those who don't, he's the president of the India chapter of Vipresi, very much a part of the film society movement in the country as well. So, and he's the chair of this session. So if I may request, probably you can use this mic. That's okay. Friends, I don't speak much because we have a jury screening is there, but to leave earlier. But actually, I want to say about Pepperski. Pepperski is an international federation of film critics, having headquarters in Munich and having chapters in Indian country chapters in all the countries. So India also having a chapter for that. But our Indian Pepperski organizing seminars and workshops in some universities, like that there are so many activities out there. Now the subject we select is it has a wide spectrum. We can speak about many things like Girish rightly said, this will be an unending conversations. But we aim to inquire about what is happening in Indian cinema, whether it is in mainstream cinema or independent cinema, whether they are touching the reality, the real core of Indian situations, and can they do that? And if they cannot do that, what is the reason of that? Is it because of
state's intervention or people themselves have been changed to acquire public consciousness in a different way. Because they will not accept their own reality. They want to live in a dream world, like in our Bollywood cinema. But in between nowadays, so many Indian films. Now you can see in the festival itself, so many films from Jharkhand and Bihar that tell the stories of the interior villages, how the village life, how they are suffering, how the village chief is acting at the head of that area, how they are exploited. So like that kind of things are coming now. That's very positive, I think. Some 10 years back, you can expect that much of films. Only once in a while, as one film will come. But now, even in Malayalam cinema also, lot of unheard voice and unheard dialects and unheard and unseen small communities life. It is portrayed in cinema. So it's a positive sign and people are accepting it. I'm not going to mention the films screened here. You can see that they're brilliantly there portray the real life of the people. So that kind of discussion can be heralded with a particular objectives, and it we cannot find an answer immediately. But the thing is, we are also asked to ask questions: how it happens and why it happens. How can we survive it? That kind of things. So thank you very much. Thank you very much, Mr. V.K. Joseph, and we would also like to thank Shri Girish Kasaravalli for delivering the inaugural address. As I said, he has a screening of his own film, Ghata Shraddha, which is happening today at 6 o'clock. And as he also said that, the topic is vast. There are so many problems as far as reality and cinema is concerned. From my side, I would just like to say one thing before I hand over the mic to Mr. Madhu Janardhan, is that today the gap between commerce and art is becoming bigger and bigger. If you know what I mean. There are good films as far as creativity is concerned that are being made, and also, but commerce and art, that gap is becoming bigger and bigger day by day. And because of that, a lot of art house cinema is struggling. I just wish that they would come closer so that, both can live in a healthy manner. But I would like to now hand over the mic to Shri Madhu Janardhan, whom again I'm sure most of you all know here is a well-known critic and also a filmmaker. Thank you, Sante. ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് സിനിമ എന്നുള്ളപ്പുറം ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഫിപ്രസ്കിയെ എത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ എന്നത് അഭിമാനകരമായ ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പമാണ്. നമുക്കറിയാം, അത്രയും വൈവിധ്യവും ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത് തന്നെ എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ്. ഈ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം തന്നെ വളരെ അഭിമാനകരമാണ്, എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും. പക്ഷെ സങ്കല്പം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് വളരെ വലിയൊരു സംഭവമാണ്. 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കലുഷിതമായ ഒരു കാലമാണ്. 1948 മഹാത്മാഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. അതപ്പം തന്നെ 47 തുടങ്ങിയ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു. 1950 ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നത് തന്നെ. പക്ഷെ ഇത്രയും ഈ കലുഷിതമായ കാലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് 1949 അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടവും ഒരു ഫിലിം എൻക്വയറി കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്, SK പാട്ടീൽ കമ്മിറ്റി. എത്ര പ്രധാനമായിട്ടാണ് അന്നത്തെ ഭരണകൂടം സിനിമയെ കണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ. ഗാന്ധിജി മരിച്ചു, യഥാർത്ഥത്തിൽ നെഹ്റുവിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്തുന്ന ഗാന്ധിജി തന്നെ മരിച്ചു. പിന്നെ
വിഭജനത്തിന്റെ അനന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ വളരെ രൂക്ഷമായി നിൽക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് SK പാട്ടീൽ കമ്മിറ്റി വെച്ച് ഇന്ത്യക്ക് സിനിമാ നയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കൊരു സിനിമാ നയം ഇവിടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. അന്ന് സിനിമാ നയവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റീനെ ഉണ്ടാക്കി. ആ കമ്മിറ്റി 3 കൊല്ലം പഠിച്ച് 1949 52 ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആ റിപ്പോർട്ട് 700 പേജായിരുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു, സ്വീകരിച്ചു തന്നെയില്ല. കാരണം അത് മുഴുവൻ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളായിരുന്നു. അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയതിനു ശേഷം അത് ഗവൺമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, അത് ഗവൺമെന്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലേ സിനിമ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ തുടങ്ങി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഇത് മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ഭാഗം. അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചു. കാരണം അത് ഇവിടുത്തെ സിനിമയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, നമ്മുടെ IFFI ഉണ്ടാവുന്നത്, ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്, നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒക്കെ അതിനെ തുടർന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഫിലിം ഡിവിഷൻ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ടായി. അതൊക്കെ SK പാട്ടീൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് മുഖവിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട്. അന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ, ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകാർ, ഫിലിം സൊസൈറ്റിക്കാരൊക്കെ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയെ പുച്ഛിക്കുകയും തള്ളി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, അന്നത്തെ സിനിമകൾ ഉണ്ടായതൊക്കെ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിന് അനുസൃതമായിരുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിക്ക് അനുകൂലമായ സിനിമകളാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊരു കാരണം IPTA പോലുള്ള പ്രതിബദ്ധരായ നാടകക്കാരുടെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചത്. അതായത് K. അബ്ബാസ്, പിന്നെ K. അബ്ബാസിനെ പോലെയുള്ളവർ, എല്ലാ പേരുകളും പറയാൻ എഴുതിയത് കണ്ടെടുക്കാൻ. കട്ടക്കൊക്കെ അതിന് പിന്നാലെ വരുന്ന ആളാണ്. ഋത്വിക് കട്ടക്ക് ഉൾപ്പെടെ IPTA എന്ന് വരുന്നതാണ്. ഗുരുദത്തിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ്. രാജ് കപൂർ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ഈ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് രാജ് കപൂർ. പിന്നെ അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, ഇപ്പൊ K. അബ്ബാസിനെ പോലുള്ളവർക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട്. നാടകം മാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി ബന്ധപ്പെട്ട, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രസങ്കല്പത്തിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ അതിൽ മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ, അന്ന് ഉറുദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. ഉറുദുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അന്നത്തെ ഹിന്ദി സിനിമയുടെ, ബോളിവുഡ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദി സിനിമയുടെ റിച്ച്നെസ് തന്നെ ഉറുദു ആയിരുന്നു. പെഷവാർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ കേന്ദ്രം. ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ പെഷവാറാണ് അതിന്റെ കേന്ദ്രം. പെഷവാറിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ദിലീപ് കുമാർ, നർഗീസ് ദത്ത് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ. ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ ഫാമിലി തന്നെ പെഷവാറിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഉറുദുവിന്റെ ഒരു ലെഗസി അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദി സിനിമയെ വളരെ പോസിറ്റീവായി നിർണയിച്ചിരുന്നു. ഉറുദുവിന്റെ ഒരു സേഫ് സോൺ ആയിരുന്നു ഹിന്ദി സിനിമ. ഉറുദുവിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഹിന്ദി സിനിമ എന്ന് വേണം പറയാം. ഉറുദുവിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറയാം. 1948 ജനുവരി 30 ഗാന്ധിജി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട മഹസർ, ഒരു FIR പോലെയുള്ള മഹസർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉറുദുവാണ്. മഹസർ എഴുതിയത്, ആദ്യത്തെ പ്രതി എഴുതുന്നത് ഉറുദു ഭാഷയിലാണ്. പിന്നീടാണ് അത് ഹിന്ദിയിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ ഉറുദുവിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അതിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന, ഇങ്ങനെ ഈ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോടെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പിന്നീട് മൃദു ഹിന്ദുത്വവും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവും ഒക്കെ ഉറുദുവിനെ തളർത്തി. ഇപ്പൊ കറാച്ചി കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ജാവേദ് അക്തർ, സലീം ഖാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. സലീം ജാവേദ് എന്നാണ് അന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ്, സലീം ജാവേദ് എന്നാണ് എഴുതി വരിക ടൈറ്റിൽ. സലീം ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽമാൻ ഖാന്റെ പിതാവ്. അവരൊക്കെയാണ് ആംഗ്രി യങ് ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പൊ അമിതാഭ് ബച്ചനൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കാലത്തെ സിനിമകൾ. അതോടെ ഉറുദുവിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞുപോയി. അതുപോലെ പിന്നീട് ഇവര് തന്നെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും.
ഞങ്ങൾക്ക് ഫിലിമിന്റെ സ്ക്രീനിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോവാണ്. ജൂറി സ്ക്രീനിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാർ തുടരും. മധു, അരവിന്ദ്, ശ്രീദേവി അരവിന്ദ്. പിന്നീട് ഈ സലീം ജാവേദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഖ്യം, അവര് അടിയന്തരാവസ്ഥയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് അവർ എടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്ത സിനിമകൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ ന്യായീകരിച്ചു എന്ന് അവര് തന്നെ പിന്നീട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉറുദുവിനെ തകർത്തി ഹിന്ദിയെ പ്രധാന ഭാഷയാക്കി സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതൊക്കെ ആർട്ട് ഫിലിമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ മുഴുവൻ. പക്ഷേ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന, കച്ചവട സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റാനർ, അത് ഈ രാഷ്ട്രസങ്കല്പത്തിലും ഇതിലും വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം തമിഴ് സിനിമയാണ്. പുരാണ സിനിമകൾ മാത്രമാണ് ആദ്യം തമിഴിൽ വന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് 1950 പരാശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയോടെയാണ് തമിഴ് സിനിമയിൽ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത്. പരാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുണാനിധി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ശിവാജി ഗണേശൻ നായകനായി അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് പരാശക്തി. അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. പിന്നീട് വന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് പുച്ഛിച്ചു പറയുന്ന MGR ഉൾപ്പെടെയുള്ള നായകന്മാർ അഭിനയിച്ച അന്നത്തെ ഈ 50കൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള തമിഴ് സിനിമകളാണ് സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് തമിഴിനെ മോചിപ്പിച്ച് തമിഴിനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാഷയായി നട്ടലിലൂടെ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ സാധ്യമാക്കിയത്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഞാൻ തള്ളി പറയാൻ കഴിയില്ല. വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ തമിഴ് കമേഴ്ഷ്യൽ MGR നമുക്ക് ഇന്നും നമ്മൾ പുച്ഛിച്ചു വരും. നമ്മളറിയാലോ, മലയാളിക്ക് MGR എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ചിരിയാണ് വരിക. പക്ഷെ അവരന്ന് തമിഴ് ഭാഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം ചെറുതല്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി അറിയാലോ, മലയാളത്തിൽ ഇന്നും സംസ്കൃത വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ എല്ലാം തമിഴ് വാക്കുകളാണ്. പിന്നീട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ തമിഴ് കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമേനെ ഹിന്ദി കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളെ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക സിനിമകളെയും ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവം ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലെ പ്രാദേശിക സിനിമകളെ ഒഴിച്ച ബാക്കി എല്ലാ സിനിമകളെയും ഹിന്ദി സിനിമ ബോളിവുഡ് കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഇപ്പോ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഗുജറാത്തിലെ സിനിമേനൊക്കെ ഹിന്ദി സിനിമ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വരെ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് സിനിമ ഉണ്ടായത് തന്നെ. ഇന്ത്യയിൽ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെയുടെ സിനിമയിൽ നിന്നാണ് സിനിമ ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ആ സിനിമേനെയും ബോളിവുഡ് വിഴുങ്ങി. പക്ഷെ പിന്നീട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇടപെടൽ കാരണം അവിടെ വീണ്ടും അവിടുത്തെ ഈ നാടക പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വീണ്ടും മഹാരാഷ്ട്ര സിനിമ പൊങ്ങി വന്നു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. വൈവിധ്യം ജനാധിപത്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ഒന്നിനെയും തള്ളി ഒന്നിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതല്ല. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ ഒരു സിനിമേന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തന്നെ ഇന്ത്യൻ അല്ല, 100% ഇന്ത്യൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സവർക്കർ. വീർ സവർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇല്ല, അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വരേണ്ടത് ചാണക്യ സൂത്രവും മനുസ്മൃതിയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ലോകത്ത് ആധുനികമായ രാഷ്ട്രസങ്കല്പങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അവരെ പിന്നിലുള്ളവരാണ്, അവരെ പിന്നാലെ വന്നവരാണ് സിനിമയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇന്ന് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നത്. അറിയാലോ, ഇടക്കാലത്ത് വന്ന സിനിമകൾ RRR, KGF, ഉറി, കാശ്മീരി ഫയൽസ്, കേരള സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളായിട്ട് എടുത്തു കാട്ടപ്പെടുന്നത്. ഡോക്ടർ CS വെങ്കടേശ്വരൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. വെങ്കടി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തമായി പറയുന്നത് പതേർ പാഞ്ചാലിക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ച സന്ദർഭമാണ്. എന്നാൽ അത്ര തന്നെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണ് IFFI ഒരു വർഷം നദാവ് ലാപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള ജൂറി ചെയർപേഴ്സൺ, അത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ജൂറി ചെയർപേഴ്സൺ ക്ലോസിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് കാശ്മീർ ഫയൽസ് പോലെയുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് ചവർ എങ്ങനെയാണ്
ഇവിടെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ മത്സരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പനോരമയിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ലോകത്ത് ഈ നരേന്ദ്രമോദി പുറത്തുപോയി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോധത്തിനപ്പുറം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ നദാവ് ലാപ്പിഡിന്റെ ആ സ്റ്റേജിൽ ആ പ്രസംഗം വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് നദാവ് ലാപ്പിഡത്തെ, റിസ്ക് ആണ് ശരിക്കും. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ജയിലിലിടാം, കാരണം രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രസംഗം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ആ റിസ്ക് എടുത്തു, കാരണം ഫിലിമിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാള് അതിന് റിസ്ക് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത്തരം സിനിമകളെ പ്രധാനമായും പ്രതിരോധിക്കുന്നത് തമിഴ് സിനിമയാണെന്ന് കാണാം. തമിഴ് സിനിമ നമുക്കറിയാം, പാരഞ്ജിത്ത്, മാരി സെൽവരാജ്, വെട്ടിമാരൻ തുടങ്ങിയ സംവിധായകര് ഒരു രീതിയിൽ അവിടുത്തെ ജാതി പൊളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദി സിനിമ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭാവുകത്വത്തിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കുന്നത് തമിഴ് സിനിമയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കേരളത്തിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ സോ കോൾഡ് ആർട്ട് സിനിമയുടെ വക്താക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. ഒരാളെ വെച്ച് പറയല്ല, അവാർഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏത് അവാർഡ് കിട്ടി, എത്ര അവാർഡ് കിട്ടി, ഏതൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവലിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോ കോൾഡ് ആർട്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്, ആർട്ട് സിനിമയുടെ വക്താക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റിയാലിറ്റിയെ എത്രത്തോളം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും, പൂർണ്ണമായും തള്ളി പറയുകയല്ല. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയെ പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്നവര് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അവര് എടുക്കുന്ന നിലപാട്. ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ആരാധകരും വിമർശകരും കാണുന്ന മാത്രമല്ല, ആരാധകർ കാണുന്നത് ഈ താരാധിപത്യം, രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രസൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ വിമർശകർ കാണുന്ന ഏകദേശം അതന്നെ, താരാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടാണ്. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല, ഈ സിനിമ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിനിമ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതല്ല, അവരുടേത് എന്ന് മാത്രം അവകാശപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശം മറ്റു പലർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന മഹാഗായകനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് റാഫിയെ കുറിച്ച് പറയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദി സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുക? മുഹമ്മദ് റാഫി ഇല്ലാതെ ഹിന്ദി സിനിമ ഒരു കാലത്ത് ആലോചിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല. കാരണം സിനിമ കാണുന്നതന്നെ ഈ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ഇതിനെതിരെ ഇന്ന് അവരുയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെതിരെ ഒരു പ്രതി യാഥാർത്ഥ്യം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി, നല്ല സിനിമയ്ക്കും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു വെല്ലുവിളി അതാണ്. പിന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെ നോക്കാം. 1999 ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് ആ വർഷമാണ് സപ്ത റാഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന തെരുവ് നടനും സംവിധായകനുമായിട്ടുള്ള കലാകാരൻ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ, കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റാണ്, അന്നത്തെ ഗുണ്ടകളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്, തെരുവിൽ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആ കൊല്ലം നടന്ന IFFIൽ പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ അനുപം ഖേറാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് ആങ്കറായിട്ട് മൈക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഷബാന ആസ്മി പോയിട്ട് ആ മൈക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് ഈ സപ്ത റാഷ്മിയുടെ കൊലപാതകത്തിനെ അപലപിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന ലഘുലേഖകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് സദസ്സിൽ മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്നത്തെ IFFI ഗോവയിൽ പോയവർക്ക് അറിയാം, അവിടെ ശ്രീരാമന്റെയും സീതേന്റെയും വലിയ കട്ടൗട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ കാലം മാറുന്നതോടെ സിനിമ മാത്രമല്ല, സിനിമയുടെ പ്രദർശന ഏരിയകൾ വരെ അവരുടേതാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ ബൊക്കെ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അല്ല, ഇപ്പൊ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളാണ് രാജ്യം ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പാകിസ്ഥാനും നേപ്പാളും അമേരിക്കയും അല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ. ആ ശത്രുക്കൾ ആരാണ്? അവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം തന്നെ കൈയാടുന്നത്. അവർ ചെയ്ത ഒരു പുതിയ കാര്യം കൂടി പറയാം. കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്, ആളെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഈ ബൊക്കെ റിലീസ് ഉണ്ട്. ഒരേ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ കുറെ സിനിമ ഒന്നിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിയേറ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്, ഒരു സിനിമ എടുത്ത ആൾക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിച്ച് കുറെ സിനിമകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോട് ഇവിടുത്തെ RSS ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെ ലോകവും പേരും മാത്രം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോടികളും തരാം, സിനിമ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാതിരിക്കുക നഷ്ടമോ ലാഭമോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് കോടികൾ തരാം, നിങ്ങളുടെ ലോകവും പേരും തരുമെന്ന് അയച്ചത്. അയാൾ കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അതായത്
സിനിമ അത്തരം പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ അടുത്തൊന്നും ഇത്തരം സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കാനാണ്. താങ്ക് യു. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർ. ഇപ്പൊ ഇനി ശ്രീദേവി പി അരവിന്ദന് മൈക്ക് കൈമാറും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുദീർഘമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭാഷണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഗിരീഷ് കാസർവള്ളിയും VK ജോസഫ് സാറും ഒക്കെ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചു. സച്ചിൻ ഷാറ്റെ, മധുവേട്ടൻ എല്ലാവരും പങ്കുവച്ചു. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഗിരീഷ് കാസർവള്ളി സാർ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് റിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് വാട്ട് ഈസ് റിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. സിനിമ ഉണ്ടായ കാലം മുതലേ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് റിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാഴ്ച, വിഷ്വൽ, ദൃശ്യപരത എന്നതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്പെക്ടക്കിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ദൃശ്യത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ചയെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാഴ്ചയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ മുൻനിർത്തി ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ത്. ഇപ്പൊ ഗിരീഷ് കാസർവള്ളി സാറ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വിസിബിൾ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്, കാണുന്ന ഇന്ത്യയും കാണാത്ത ഇന്ത്യയും. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാത്ത ഇന്ത്യ എന്താണ് എന്നുള്ള, ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്, ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്, ബഹുസ്വരതകൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാലത്തിൽ കാണാത്ത ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഇന്ത്യ, ഇത് ഞാൻ വളരെ മെറ്റഫറിക്കലി പറയുന്നതല്ല. നമ്മള് പുതിയ കാഴ്ചയുടെ ലോകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് തിയേറ്റർ റിലീസുകളും ഇപ്പോ ഒരേ സമയം തന്നെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പല ഭാഷയിലുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണാൻ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനപ്പുറം എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം, ആ സിനിമയുടെ സ്വഭാവം എന്ത് എന്ന ചോദ്യം, ആ സിനിമയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഇപ്പൊ OTT തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഗാന്ധി, നിരാലംബനായി നിൽക്കുന്ന ഗാന്ധിയും ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെഹ്റുവും നേതൃസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പട്ടേലും, ഈ ദൃശ്യം നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഈ നരേറ്റീവിന്റെ ഒരു ഉറവിടം എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം, ഏത് തരം സെലക്ഷൻ ആണ് ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുപക്ഷെ അത് കുറെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒരു സിനിമ നിർമ്മിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൗത്യങ്ങൾ, പ്രൊപ്പഗണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യത്തെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം പായൽ കപേടിയ തന്നെ ഗിരീഷ് ചൗഹാൻ അല്ലേ, FDIയുടെ അല്ല ഗജേന്ദ്ര ചൗഹാനെതിരെ സമരം ചെയ്ത പായൽ കപാഡിയയുടെ സിനിമയാണ് ക്യാൻസൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൗണ്ടർ നരേറ്റീവുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഇതുണ്ട്. അതായത് കൗണ്ടർ നരേറ്റീവുകളുടെ ശബ്ദം സത്യത്തിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ്. അത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കുറെ കൂടെ പ്രതീക്ഷയാണ് തരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കൂ, ഇഫിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ 2008 മുതൽ ഗോവ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഈ തുടർന്ന് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കേരള സ്റ്റോറി ഒക്കെ വന്ന വീര സവർക്കർ ഇനോഗ്രൽ ചിത്രമായിട്ട് വരുന്ന കഴിഞ്ഞ IFFAയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാമന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും വലിയ വലിയ കട്ടൗട്ടറുകൾ നെടുനീള വരുന്നു. ബോളിവുഡിലെ താരങ്ങൾ വന്ന് റെഡ് കാർപ്പറ്റിലൂടെ നടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളിവുഡിന്റെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു നിഷ്കളങ്കമായതോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ ധാരണയില്ലാത്തത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല. മറ്റ് നരേറ്റീവുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്ന ബോധപൂർവമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അതിനകത്തുണ്ട്, ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ട അതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ കാണുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ
ഫെസ്റ്റിവലിനകത്തേക്ക് കണ്ടു മറഞ്ഞു പോകുന്ന കാഴ്ച, ആവർത്തിച്ച് ഈ കാഴ്ച കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആ നരേറ്റീവിനകത്തേക്ക് ഭാഗമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഇഫി പോലത്തെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവല് ഐനോക്സ് തിയേറ്ററിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള കലാ അക്കാദമിയിലുമായിട്ട് നടന്നിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൗഹൃദ സംഗമം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആളുകൾ പരസ്പരം കാണുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഈ ബഹുസ്വര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സംഗമ സ്ഥലമാവുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വരുന്നു. ലോക സിനിമകൾ അവിടെ വരുന്നു. ഈ ലോക സിനിമയെ കുറിച്ച് ആളുകൾ നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായിട്ട് ഫെസ്റ്റിവലുകള് ദൂരെയുള്ള 30-35 കിലോമീറ്റർ പൊറോറിയം, പോണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ 3 മൾട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്ററുകളാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഐനോക്സ് വേദി ഇഫിയുടെ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സിലേക്ക് ആര് പോകുന്നു? അവിടെ ആരും പോകുന്നില്ല, സിനിമ കാണുന്നില്ല. ഇനി പോകുന്ന ആളുകൾ പൊറോറിയത്തിലേക്ക് കാലത്ത് പോയ ഒരാൾക്ക് അവിടുന്ന് വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും, അത്രയും ദൂരമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഇത് പിരിച്ചുവിടുന്ന പോലെയാണ്. അവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ കണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെ അതിനെ ഏറ്റവും പിന്നെ എന്താണ് റദ്ദ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അതിന്റെ ആശയത്തെ ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടലായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ടയായിട്ട്, അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം, ഈ തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ നോക്കൂ, ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സെലക്ഷനകത്ത് വീര സവർക്കർ ഇനോഗ്രൽ ചിത്രമായി വരുന്നു. ബോളിവുഡ് സിനിമകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരാണ കഥ വരുന്ന സിനിമകളൊക്കെ അവിടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സെലക്ഷനകത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇവിടെ വരുന്ന സിനിമകള് പിന്നെ ആസാമിന്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമകള്, അതുപോലെ എത്നിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്ന, നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയുടെ എത്നിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്ന സിനിമകള്, അതുപോലെ തന്നെ ജിപ്സി, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജിപ്സി ലൈഫിനെ പറ്റി, അഭിലാഷ് ശർമ്മയുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഥാനായകന്മാരെയൊക്കെ ഒരു കോണിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഹ്യൂമൻ ഇൻ ദ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, ആദിവാസി സ്ത്രീയുടെ ഒരു ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമ, അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒളിച്ചോട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സെലക്ഷനകത്ത്, ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സെലക്ഷനകത്ത് കാണുന്ന ഈ വൈവിധ്യം, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വൈവിധ്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന സിനിമകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത്, അപ്പൊ ഇത് ഒരേ സമയം ഇതിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ടാണ് കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരേ സമയം തന്നെ കാഴ്ചയുടെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടാക്കുക, വലിയ വലിയ കട്ടൗട്ടറുകൾ, ബിഗ് ബഡ്ജറ്റിൽ പുരാണ സിനിമകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി വന്നു, പക്ഷെ അത് 8 കോടിയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്. അത് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈഷ്ണവ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തും വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. കാരണം അത്തരം പടങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ്. അത്തരം പടങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാം അല്ല, എന്നാലും കുറെ സിനിമകൾ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം തന്നെ ഗജേന്ദ്ര ചൗഹാനെതിരെ സമരം ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ സിനിമ, ഫയൽ കപാഡിയുടെ സിനിമ ക്യാൻസിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ പിന്നെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വനിതാ സംവിധായകരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോ കണ്ടത് വ്യത്യസ്തമായ നരേറ്റീവുകളാണ്. അപ്പൊ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ നരേറ്റീവുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമകൾക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വേദിയാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ തേടി പിടിച്ച് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് അത് ചിലപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ദൗത്യം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് തരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ, ഇപ്പൊ 22-21 വയസ്സൊക്കെ ആയ കുട്ടികൾ എടുത്ത സിനിമകൾ, വാട്സപ്പ് സോംബിയും വിക്ടോറിയയും ഒക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കുട്ടികൾ എടുക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖവും വളരെ ആശാവഹമായിട്ടൊരു മുഖവുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഗിരീഷ് കാസർവാളി സാർ ഉയർത്തിയ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന സങ്കല്പത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിക്കൊണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇനിയുള്ള സിനിമ എന്തായിരിക്കും, ഒരുപക്ഷെ അൽഗോരിതങ്ങളാണ് പുതിയ കാഴ്ചയെ നിർമ്മിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാണണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അൽഗോരിതം ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്ത സിനിമകൾക്ക് പോലും പിന്നെ ഒരു ആശാവഹമായ സ്പേസ്, ഒരു ഇടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായ സിനിമാ സംവിധായകരുടെ ഉണ്ടാവുന്നു. പുതിയ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ സിനിമാ മോഹവുമായി വരുന്നു. അവര് പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തോട് കലഹിക്കുകയും ഇടറി നിൽക്കുകയും
വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചരിത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിലനിൽപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള കലഹം അവർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില പിന്നെ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ മുൻനിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാവാം. എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താനുള്ളൂ. ഒന്ന്, റിയാലിറ്റി ആൻഡ് സിനിമ എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഡിസ്കഷൻ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് മാത്രം, ഇന്ത്യൻ റിയാലിറ്റിയും വരാൻ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചേറെ ഫിലിമുകൾ കണ്ടു. അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ അർമേനിയൻ സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിബേറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായത്. അർമേനിയൻ സിനിമയിലെ അർമേനിയൻ ജീനോസൈഡിനെ പറ്റി, ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനാൽ ജീനോസൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഫിലിമുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ അർമേനിയൻ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് റഷീമിന്റെ സ്പീക്കിംഗ് ട്രൂത്ത്സ് ടു പവർ, അധികാരത്തിനോട് സത്യം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിപ്പോ പിന്നെ ഏതുതരം സ്റ്റേറ്റ് പവർ ആയാലും, അത് ഇറാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫിലിമുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ ഭരണകൂട ഭീകരതയെ, നമ്മൾ വയലൻസിനെതിരായിട്ടുള്ള ഫിലിമുകളുണ്ട്. റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന, ഗ്രീസിൽ നിന്ന് സിറിയയിലേക്കൊക്കെയുള്ള യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള റെഫ്യൂജി ക്രൈസിനെ പറ്റിയുള്ള റിയാലിറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിമുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന നിയോ ലിബറൽ ലേബർ ട്രൈഡ്, ദ ഹംഗ്രി ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയോ ലിബറൽ ആയിട്ട് ലേബർ റൈറ്റ്സ് എത്രമാത്രം വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിമുകളുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് പവർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴയ ജോർജിയൻ ഫിലിം ഷെഫിൽ ലവ്, ജോർജിയൻ ഫിലിം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നറേറ്റീവിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്ത് സോവിയറ്റ് റഷ്യ ഇതിനെ അഗ്രഷൻ നടത്തിയത്, ഓക്യുപ്പേഷൻ നടത്തിയത് എന്നുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ത്യൻ റിയാലിറ്റി. അത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിന്ദുത്വ സ്റ്റേറ്റ് ടെറർ ഓർ ഏത് തരം സ്റ്റേറ്റ് ടെറർ, അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ടെറർ, അവർ അമേരിക്കയിൽ അത് മക്കാർത്തി ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടെറർ ആയാലും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി. അപ്പൊ സ്പീക്കിംഗ് ട്രൂത്ത് ടു പവർ, അത് ആർട്ടിന്റെ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ലോഗിനിയറിംഗ് രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ പിന്നെ ബെർഗ്മാൻ പോലൊരാൾ റിയാലിറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്തത് വൈൽഡ് സ്ട്രോബെറീസിൽ, നമ്മൾ ഈ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റിയെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാവണമെന്നില്ല സിനിമ. സെവൻത് സീറ്റിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വേറൊരു തരത്തിലുള്ള സർറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷനിസ്റ്റിക് ആയ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഈ റിയാലിറ്റി എന്താണ്, നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റിയെ ഇങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയാണോ? നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും, നമ്മൾ സവർക്കറെ ഇതൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഇത് കയറി ആ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു വൈഡർ ആംബിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ എതിർക്കണം, ഫാസിസത്തെ എതിർക്കണം. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മോണോലിത്തിക് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസത്തെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അത് ഇന്ത്യൻ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല, സിനിമ ഒരു നമ്മൾ IFFKയിലെ സിനിമകളുടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇത് തന്നെ അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ടെററുകൾ മാത്രമല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രെഡിക്യുമെന്റിനെ കാണിക്കുന്ന ഫിലിമുകൾ. ഇപ്പൊ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ഇവിടെ വളരെയധികം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പോൾപോട്ട് റഷീം, പോൾപോട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേറ്റർ ആണ്, മീറ്റിംഗ് പോൾപോട്ട്, റെന്റ് അവേ വിത്ത് പോൾപോട്ട്, അങ്ങനെ അത് ഒരുപാട്, അതൊരു ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഫിലിമുകൾ. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ നറേറ്റീവ് എപ്പോഴും ഇച്ചിരി ബിഗർ നറേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എലിപ്പത്തായം പോലുള്ള ഫിലിം ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്യൂഡലിസത്തെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അതൊരു സർറിയൽ രീതിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ലോഗിനിയറിംഗ് രീതിയിൽ റിയാലിറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന, ഇപ്പോ അത് ഇംപ്രഷനിസ്റ്റിക് ആകാം, സർറിയലിസ്റ്റിക് ആകാം സിനിമ റിയാലിറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ റിയലിസം ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇതിനൊരു വൈഡർ വേൾഡ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ടേക്ക്. ഒരു ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. ഒന്ന്, ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ വേയിൽ അത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ എടുത്തു മാത്രം. ഏറ്റവും പുതിയ ചില കോണ്ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഊന്നി പറയാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യൻ റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു പൊതു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനും ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ്, വാട്ട് ഈസ് റിയൽ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിനെ വാട്ട് ഈസ് റിയൽ എന്നുള്ള ചോദ്യം സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഭാവന ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഇപ്പോ ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് സിനിമ ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടർ കാലിഗരി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടാലും
അതൊരു പക്ഷെ ഇത് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുക. ഏത് കാലത്തും ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന സിനിമയാണ് കാബിനറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടർ കാലിഗരി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. ഇപ്പൊ ഈവൻ മെട്രോപോളിസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്രിറ്റ്സ് ലാങ്ങിന്റെ മെട്രോപോളിസ് 27 വന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭരണകൂടമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏത് ഭാഷയിൽ ഈ റിയലിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഈ പറഞ്ഞ സർറിയലിസം ആവാം. സർറിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകൾ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ മോഡല് സിനിമ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള അൻചാൻഡ് ആൻഡലു ഒക്കെ പോലത്തെ സിനിമകൾ നിരന്തരം അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലയാവുന്നത് അത് എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ ആവുമ്പോഴാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ പല മെത്തേഡിലൂടെ കടന്നു പോകുമായിരിക്കാം. ഫാന്റസി ആയിരിക്കാം, സർറിയലിസം ആയിരിക്കാം, എക്സ്പ്രഷനിസം ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്റെ ഒരു ടേക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരുപക്ഷെ ഒരു നോട്ടം പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നോട്ടത്തിന് ഒരു വില കൊടുക്കേണ്ട കാലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാലത്തിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. വെറുതെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര സെക്കൻഡ് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് അതിനൊരു വിലയുണ്ട്. അതായത് ലൈക്കും പിന്നെ കാഴ്ചയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വില കൂട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്, റീലുകളായിട്ടും ഒക്കെ. അപ്പൊ അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് സിനിമ വെച്ചിട്ടും സിനിമ അല്ലാതെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്തരം കോണ്ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റിയെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ചുരുങ്ങിയ സമയമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിലിൽ സംസാരിച്ചു മാത്രം. ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയി തോന്നിയത് ഒരു ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അധിനിവേശം. അത് ശ്രീമത് ജനാർദ്ദൻ സാർ അത് ഭംഗിയായി പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ഫാസിസം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ അതിൻ്റെ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജാണ്. അത് ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്ത സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നീ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറിഷ് സിനിമ ആയിരുന്നു. അതൊരു പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി വരുന്നതിന് ഒരു അങ്ങനെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജർമ്മനിയിൽ ഫാസിസം വരുമ്പോൾ ജർമ്മൻ ഭാഷയെ ഭംഗിയായി അവർ ഫാസിസത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ജർമ്മനി ഇന്ത്യയിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കമല്ല. ലോകത്തുള്ള ഫ്രീയായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂള് ഈ പറയുന്ന ഭാഷ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാഹോർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഷയെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാറ് ഉറുദുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ലാഹോർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗസലുകളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അലിയുടെ ഗസലുകൾ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്കാൾ ഇന്ത്യയിലാണ് പ്രേക്ഷകരുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അലിയുടെ അപ്പൊ ഭാഷ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ഇതിനൊരു ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഉയർത്തിയിരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷാ സിനിമകളായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ IFFK നമുക്കത് വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇത്തരം ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ഉറുദു സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സിനിമകളൊന്നും ശക്തമായി ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഫാസിസം ഒരു പരിധി കടന്ന് നമ്മളെ ചവിട്ടി മെതിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഒപ്രഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഈ IFFK റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം. സാധാരണ കേരളത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയല്ല. ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ, ഇവിടുത്തെ സിനിമയിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഇന്ത്യനലൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ലോകത്തുള്ളത് കാട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണാടി, ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള കണ്ണാടി നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ കഴിയണം. ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള കാഴ്ച കാണിക്കുക എന്നാണ്. ഉൾക്കാഴ്ച, പുറം കാഴ്ച കാണുകയല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും കാണാറുണ്ട്, ടൂറിസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് കണ്ണിലൂടെ മൂന്നാറിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കും. പക്ഷെ നേരെ നുള്ളുന്ന അവിടുത്തെ അവരുടെ അട്ടയുടെ കടി കൊണ്ട് അവരുടെ ദുരിത ജീവിതം നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കാണാറില്ല. അവർ സിനിമാക്കാരനും ഇത്തരം ടൂറിസ്റ്റ് കണ്ണുകളിലൂടെ പോവാതെ ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന 2 പതിറ്റാണ്ടകം തന്നെ ജർമ്മനിക്ക് തുല്യമാകും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയത്, ഏറ്റവും കാതലായ പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന ഒരു വേദി ഇതാണ്. ഏറ്റവും കാതലായ വാസ്തവ സിനിമ കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു കാര്യമില്ല. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എത്ര പേരാണുള്ളത്? ഒരു ബോധപൂർവമായ ഇടപെടൽ നടത്തട്ടെ. എന്തെല്ലാം സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ. പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ട്, SFI ഉണ്ട്, KIC ഉണ്ട്, എന്തെല്ലാം പ്രസന്റ്. അവരാരെങ്കിലും ഒരു 10-50 ആളെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതൊരു സീരിയസ് ഡിസ്കഷൻ ആക്കട്ടെ. എങ്ങനെയാണോ ഡിസ്കഷൻ നടത്തേണ്ടത്?
ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം ഓപ്പൺ ഫോറം സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രീദേവിയോടാണ് ഗെയ്സിനെ അൽഗോരിതമാക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് ഈ ഗെയ്സിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റഫറിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിനെ തന്നെ വിപണി മൂല്യമുള്ള വസ്തുവാക്കി അത് ആക്കി മാറ്റുക, ചരക്ക് ആക്കി മാറ്റുക. ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ ഗിരീഷ് സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി സിനിമ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണോ അതോ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ആണോ? അതൊന്ന് നിങ്ങളൊരു ഫിലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ചരിത്രമൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണോ അതോ എൻലൈറ്റൻമെന്റ്, ഏതാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? പക്ഷെ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആലോചനയാണ്. അതെന്റെ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഉള്ള ഒരു ആലോചന കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാറ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് സീരിയസ് ഡിസ്കഷൻ സിനിമയെ കുറിച്ച്, നീക്കാപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച്, ഐറിഷ് ഭാഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന, ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഷാ സമരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ മാത്രം അത് നിന്നുപോയി. അപ്പൊ ഒരു വിഷയത്തെ സീരിയസ് ആയി കാണുന്നതിലുള്ള ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം അനുഭവമായിട്ട് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത്? അത് പറ്റുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അത്തരം ആർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും അത് പിന്നെ ഉണ്ടാവാത്തത് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഗിരീഷ് കാസർഗോഡ് സാറും ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചത്. കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ കുട്ടികളുടെ ഭാഷ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര കിട്ടാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത്. പക്ഷെ കുറെ പ്രതീക്ഷകൾ എനിക്കുണ്ട്. ഈ ഗേസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നല്ല ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സമയമാണ് എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഗേസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാലം. അത് ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഒരു മറുപടി ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല? കൺകെട്ട് പോലെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ അടക്കം ഇരുന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും പോകണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ ഈ കാഴ്ചയുടെ ഒരു ഇപ്പൊ AI ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജുകളുടെ കാലമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നിർമ്മിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മളാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം, ചരിത്ര ബോധം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പരസ്പരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ പാരീസിൽ സിനിമ തക് ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ ന്യൂ വേവിന്റെ കാലത്ത് സിനിമ കാണുകയും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു സിനിമ കണ്ട് തള്ളേണ്ടതല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യടി കിട്ടുന്നത് ഹോളിവുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾക്കാണ്, ആ ഭാഷയിലുള്ള സിനിമകൾക്കാണ്. മറ്റ് സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഈ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പിന്നെ ഇപ്പൊ ഗോവയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് കണ്ടു എന്നുള്ളതല്ല, എത്ര പേര് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മള് ഹോളിവുഡ് പടം കണ്ട് നമുക്ക് ശീലമായി, ആ ശീലത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയടിക്കുകയും അല്ലാത്ത ശീലങ്ങളെ തള്ളി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ട്രംപ് വന്നതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിന്റെ കാലമല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ജനറേറ്റീവ് AI പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4-8 മണിക്കൂർ നമ്മൾ അതിനകത്തങ്ങ് ആയിപ്പോകും. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് ഗാലപ്പിംഗ് ആണ്, അതിങ്ങനെ കുതിര പോകുമ്പോൾ പോവുക ജനറേറ്റീവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയുടെ ഭാവി എന്താണ്? അതായത് മൃണാൾ സർ പറഞ്ഞ മാതിരി 2030 ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് ഒരു റോബോട്ടിനായിരിക്കും എന്നാണ് മൃണാൾ സർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പായൽ കപ്പാടിയ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പായൽ കപ്പാടിയായിട്ട് മാറും. അവർക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കേറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെനേറിയോ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലിറ്റററി തിയറിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ കല ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലെ ആലോചന ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് പ്രാദേശികതയായിരിക്കും എന്നാണ്. കട്ട ലോക്കലാവുക എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുക. ഇപ്പൊ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സ്പേസിലായിരിക്കും സിനിമയാണെങ്കിലും ഏത് ആർട്ടിലാണെങ്കിലും അതും നമ്മളോടുള്ള നോട്ടം സബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആവേണ്ടി വരും. വസ്തുനിഷ്ഠമായി നമുക്ക് ഈ നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള മൂടുപടങ്ങൾ മാറ്റി ബെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയായി നമുക്ക് നമ്മളെ
നോക്കാൻ പറ്റുകയും സമൂഹത്തെ വിമർശനാത്മകമായി കാണാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുക. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകള് അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ലെൻസ് ക്യാമറ തിരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഭാവി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ദൃശ്യത്തിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ, അതിപ്രസരം, ആ ഒഴുക്കിന് പെട്ട് നമ്മളും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൃശ്യമായി മാറാൻ വലിയ ദൂരമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീദേവി ഒരു അൽഗോരിതമായിട്ട് മാറും. നമ്മളെ നിർത്തിയാലോ? വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ജനാധിപത്യ ബോധം കൊണ്ടേ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അനിശ്ചിതമായിട്ട് നീണ്ടുപോയിട്ടും കാര്യമില്ല. സംവാദങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഒരു സ്പേസിന്റെ തന്നെ പ്രസക്തി. പിന്നെ പലപ്പോഴും നേരത്തെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ച മാതിരി ഇത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് വേണമല്ലോ. അതിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം പ്രയോറിറ്റി പ്രധാനം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സർറിയലിസം എല്ലാം നമുക്ക് വേണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പോൾ റോബർട്ട് വീൻ ആണ് പിന്നെ ഹിറ്റ്ലറുടെ വരവ് തന്നെ പ്രവചിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടർ കാലിഗരിയാണ് ഹിറ്റ്ലർ വരും. അതിലത്തെ കാലിഗരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പിന്നെ എന്താണ് സൈക്കോപാത്ത്, ആ സൈക്കോപാത്ത് ഹിറ്റ്ലറാണ്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ആ റോബർട്ട് വീൻ തന്നെ പിന്നെ ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്ത് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം പാരീസിലേക്ക് പോയി അവിടുന്നാണ് മരിച്ചത്. ജർമ്മനിയിൽ ഒരേ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അവിടെ തുടർന്നത്, അത് ലെനി റിഫൻസ്റ്റോൾ ആണ്, ഇവരുടെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഫിലിം മേക്കർ. ബാക്കി ആർക്കും അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എല്ലാവരും പോയി. ഫ്രിറ്റ്സ്ലാങ് പോയി, മുർണോ പോയി, എല്ലാവരും പോയി. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നോക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സർറിയലിസോ ബാക്കി ഏതും നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ താങ്ക് യു. ഇവിടെ എത്ര നേരം ഇരുന്നല്ലോ. നമ്മളെ പാനലിസ്റ്റുകൾ എണീച്ചു പോയപ്പോ നമ്മളെ ഓഡിയൻസ് ഇരുന്നു എന്നുള്ള അതിലാണ് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവരൊക്കെ സിനിമ കണ്ട അവർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവർ എണീച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കും. ആ ഒരൊറ്റ ധൈര്യത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പണി നോക്കി പോലെ. താങ്ക് യു.